ଫଳନ ହେଇପାରେ। ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯେତେବେଳେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଗୃହ ভিতর দৃশ্য দেখাউছু বজেট উপস্থাপন ହେବ এবং বজেট উপস্থাপন କରିବାକୁ বর্তমান সময়ে সমস্ত নজর রয়েছে উভয় কেন্দ্র এবং রাজ্যের যেহেতু বিজেপি ডবল ইঞ্জিন সরকার চালিছি হুয়েত কিছু মহত্বাকাঙ্ক্ষী যোজনা ঘোষণা হয়েপরে বজেটে বর্তমান সময়ে মুখ্যমন্ত্রী তথা অর্থমন্ত্রী অর্থ বিভাগ যাহা রয়েছে মোহন মাঝি বজেট উপস্থাপন করছেন। এই পবিত্র গৃহরে 2024-25 আর্থিক বর্ষ নিমন্তে आम सरकार प्रथम बजेट उपस्थापन करने मो अत्यंत आनंद और गौरवर विषय। सप्तदश विधानसभार प्रथम बजेट अधिवेशन मु आपण मानकु स्वागत जनाउछि। राज्यर भाग्य और दिशा परिवर्तन पाई निर्णायक मतदान करिथिबा समस्त ओडिशावासी को मोर विनम्र प्रणाम। ए निर्णायक मतदान राज्य में अब्याहत रही स्थितावस्था प्रति लोकंकर निराशा भावर प्रतिफलन। सेमाने बेरोजगार, पर्याप्त मौलिक सुविधा और भित्तिभूमिर अभाव, गुणात्मक शिक्षा और स्वास्थ्य सेवार अभाव तथा उदासीन शासन को सहयोग करने प्रस्तुत नथिले। महाप्रभु श्री जगन्नाथंकर आशीर्वाद सदा सर्वदा आम उपरे रही। आम सरकार माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी दूरदृष्टि संपन्न एवं गतिशील नेतृत्वर मूलमंत्र सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास एवं सबका प्रयास रे विश्वास करती। अंतर्भुक्तिकरण समस्त उपादान गुड़ी को प्राधान्य देवा आम विकासर आभिमुख्य। आमे सामाजिक अंतर्भुक्तिकरण समाजर सबु वर्ग को गुरुत्व प्रदान सह राज्यर समस्त अंचल सामग्रिक विकास उपर ध्यान केंद्रित करिमु। आम यशस्वी प्रधानमंत्री सर्वदा चारिटी प्रमुख श्रेणी यथा गरीब, महिला, युववर्ग एवं अन्नदाता कृषकों को सर्वाधिक महत्व दे आसी। समाने आवश्यकता, समानंकर आकांक्षा एवं समानंकर कल्याण आमर सर्वोच्च प्राथमिकता। समानंकर जीवन शैली को उन्नततर करिबारे सरकारंकर भूमिका अत्यंत गुरुत्वपूर्ण। समानंकर सशक्तिकरण और कल्याण देश को निश्चय आगू बढ़ाइब। समस्त योग्य लोकों को सुविधा सुजोग निश्चित भाव में प्रदान करने स्वच्छता अवलंबन करा जिवो। उपलब्ध संबल को निरपेक्ष भाव बंटन करा जिवो एवं एथिरे कौनसी भेदभाव और तारतम्य रहिबो नहीं। निर्वाचन इस्ताहार रे आमे ओडिशावासी जीवन में गुणात्मक परिवर्तन आनिबा को प्रतिश्रुति देइथिलु। समस्तक पई समृद्धिर प्रतिश्रुति देउथुवा सामग्रिक विकास प्रति आमर संकल्प और दृष्टिकोण जोगु ओडिशावासी आम उपर आस्था प्रकट करिसंती। आम सरकार एथिपाई आवश्यक समस्त प्रकार पदक्षेप ग्रहण करने को सफल उद्यम जारी रखिबे। प्रशासन एवं जनसाधारण मध्य वस्तुत और नियमगत भाव सृष्टि होइतबा दूरत्व को हटाई आम सरकार एक सठिक प्रयास आरंभ करिसंती। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी दूरदृष्टि संपन्न नेतृत्व में ओडिशा को असीम सुजोग प्रदानकारी राज्य में परिणत करी आम परिकल्पित स्वप्न को साकार करने आमर लक्ष्य। ओडिशार अपार सुजोग को उपयोग करी एक विकसित भारत गठन आमर लक्ष्य। यह हासिल करने आमको एक विकसित ओडिशार परिकल्पना करने को हब जहाँ एक उज्जवल भविष्य आवश्यक भित्तिभूमि को पुनर्जीवित करिबो। ओडिया अस्मिता, ओडिया राइज, विश्व वंदिता, विश्व विदित। नुआ परिभाषा, नुआ दिगंत, विकसित ओडिशा, विकसित भारत। सामग्रिक कल्याणर प्रमुख वाहन यथा संस्कृति, संप्रदाय, नागरिक अभिमुखीकरण, जोगाजोग, वाणिज्य एवं जलवायु स्थिरता द्वारा आम ओडिशा को विकास पथ में परिचालित कर
ପରିକଳ୍ପନା କରିଛୁ। ଏପରିକି ଏକ ବିକଶିତ ଓଡ଼ିଶା ଗଠନ ନିମିତ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ବଜେଟ ଆବଣ୍ଟନ ପ୍ରସ୍ତାବ ରଖାଯାଇଛି। ବାଚସ୍ପତି ମହୋଦୟ, ଆମର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଓଡ଼ିଆ ସଂସ୍କୃତି ସମ୍ରାଟ ଅଶୋକଙ୍କ ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ବଦଳେଇ ଦେଇଥିଲା, ଯିଏକି ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଭାରତ ଉପମହାଦେଶ ଏବଂ ଏହା ବାହାରେ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମର ପ୍ରସାର କରିବାରେ ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ବାର୍ଲି ସହିତ ଆମର ସାମୁଦ୍ରିକ ବାଣିଜ୍ୟ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ବିଶ୍ୱକୁ ଏକ ନୂତନ ଦିଗ ଦେଇପାରିଥିଲୁ। ଆମ ଓଡ଼ିଆ ସଂସ୍କୃତି ଓ ପରମ୍ପରାକୁ ନେଇ ଆମ ଭିତରେ ସେହି ଗର୍ବର ଭାବନାକୁ ପୁନର୍ଜୀବିତ କରିବା ସହ ଭବିଷ୍ୟତ ପିଢ଼ିକୁ ସେ ବିଷୟରେ ଅବଗତ କରିବାର ସମୟ ଏବେ ଉପନୀତ। ଉତ୍କଳ ଗୌରବ ମଧୁସୂଦନ ଦାସଙ୍କ ଭାଷାରେ ତ ପୂର୍ବ ପୁରୁଷେ ଜୟ କରିଥିଲେ ଗଙ୍ଗା ଠାରୁ ଗୋଦାବରୀ, ତାଙ୍କରି ଔରସେ ଜନ୍ମ ହୋଇ ତୁହି କେଉଁ ଗୁଣେ ତାଙ୍କୁ ସରି। ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତା ହିଁ ଆମର ପରିଚୟ। ଆମର ମଧୁର ଭାଷା, ସରଳ ଜୀବନଶୈଳୀ, ଉଚ୍ଚକୋଟୀର ସଂସ୍କୃତି, ସ୍ଥାପତ୍ୟ, କଳା, ଐତିହ୍ୟ ଏବଂ ଗୌରବମୟ ଅତୀତ ଏହାର ପରିଚୟ। ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ବିନା ଓଡ଼ିଆ ଜାତିର ପରିଚୟ କଳ୍ପନା କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ଅତଏବ ଓଡ଼ିଆ ଜାତି ତଥା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଓ ଗୌରବ ବଜାୟ ରଖିବା ଆମର ପରମ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ପ୍ରଥମ କ୍ୟାବିନେଟ ବୈଠକରେ ଆମ ସରକାର ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ପାଇଁ 500 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଏକ କର୍ପସ ପାଣ୍ଠି ଗଠନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ। ଆମର ନିଷ୍ପତ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ ଆଇନ ବିଭାଗ ଅଧୀନରେ ଥିବା ଏଥିପାଇଁ 500 କୋଟି ଟଙ୍କାର ବଜେଟ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା, ସାହିତ୍ୟ ଓ ସଂସ୍କୃତି ବିଭାଗ ଅଧୀନରେ ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତା ପାଇଁ 200 କୋଟି ଟଙ୍କାର କର୍ପସ ଫଣ୍ଡ ପାଣ୍ଠି ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ କମିଟି ଗଠନ କରାଯିବ। ବାଚସ୍ପତି ମହୋଦୟ, ସମାଜର ସବୁଠାରୁ ଅବହେଳିତ ନାଗରିକମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ବିଭିନ୍ନ ସରକାରୀ ସେବାର ଉପଲବ୍ଧତା ସାର୍ବଜନୀନ ସେବା ପ୍ରଦାନର ଦକ୍ଷତା ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ। ନିରପେକ୍ଷ, ନ୍ୟାୟପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ନ୍ୟାୟସଙ୍ଗତ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ପ୍ରମୁଖ ସ୍ତମ୍ଭ ହେଉଛି ଏକ ଦୃଢ଼ ଅଭିଯୋଗ ସମାଧାନ ବ୍ୟବସ୍ଥା। ସମସ୍ତ ସାର୍ବଜନୀନ ସେବାର ଅଭିଗମ୍ୟତା, ସୁଲଭତା ଏବଂ ଉପଲବ୍ଧତା ରହିଲେ ସମାଜ କଲ୍ୟାଣ ବ୍ୟାପକ, ବିସ୍ତୃତ ଏବଂ ସୁଦୂରପ୍ରସାରୀ ହୋଇପାରିବ। ସମସ୍ତ ଜରୁରୀ ସେବା ଲୋକଙ୍କର ମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚାଇବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି, ଯାହା ସେମାନଙ୍କର ସହଜ ଜୀବନ ଧାରଣରେ ସହାୟକ ହୋଇପାରିବ। ଲୋକଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ସେବା ପ୍ରଦାନ ନିମନ୍ତେ ସମଗ୍ର ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତରୁ ଜିଲ୍ଲା ସଦର ମହକୁମାକୁ ସୁଗମ ଯୋଗାଯୋଗ କନେକ୍ଟିଭିଟି ଉପଲବ୍ଧ କରିବା ଆମ ସରକାରଙ୍କର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକତା। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ପ୍ରାନ୍ତବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ଭିତ୍ତିଭୂମିର ଉନ୍ନତିକରଣ ସହ ନୂତନ ଶିଳ୍ପ କରିଡର ନିର୍ମାଣ ଦ୍ୱାରା ଅଧିକ ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ଆମର ଯୁବକ ଯୁବତୀଙ୍କୁ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଆମ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଗୁଣାତ୍ମକ ମାନ ବଢ଼ାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଓଡ଼ିଶା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବାଣିଜ୍ୟିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ପାଇଁ ଜାତୀୟ ତଥା ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ହବ୍ ଭାବେ ଉଭା ହେବ। ପରିବେଶର ବିନାଶ କରି ଅର୍ଥନୀତିର ଅଭିବୃଦ୍ଧି କେବେ ଗ୍ରହଣୀୟ ନୁହେଁ। ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଓ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ଜନିତ ଅଭିଜ୍ଞତା ଯୋଗୁଁ ଓଡ଼ିଶା ଜଳବାୟୁ ମୁକାବିଲା ଓ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦେଶ ତଥା ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱର ନେତୃତ୍ୱ ନେଇପାରିବ। ଓଡ଼ିଶାର ବିକାଶ ଅର୍ଥନୈତିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ସାଧ୍ୟ, ପରିବେଶଗତ ଭାବେ ସ୍ଥାୟୀ, ସାମାଜିକ ସ୍ତରରେ ଗ୍ରହଣୀୟ ଓ ସାଂସ୍କୃତିକ ଭାବେ ସଶକ୍ତ ହେବା ଉଚିତ। ବାଚସ୍ପତି ମହୋଦୟା, ଏହି ବଜେଟ ରାଜ୍ୟରେ ସାମଗ୍ରିକ ସର୍ବାଙ୍ଗୀନ ବିକାଶର ନୂତନ ଯୁଗକୁ ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ପଦକ୍ଷେପ ହେବ। ଶିଳ୍ପ ଭିତ୍ତିଭୂମିକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ସହିତ କୃଷି, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରକୁ ପୁନର୍ଜୀବିତ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିବଦ୍ଧ। ଏହା ଏକ ଲୋକାଭିମୁଖୀ ବଜେଟ ଏବଂ ଆମ ସରକାର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସମାନ ସୁଯୋଗ ପ୍ରଦାନ ସହ କୃଷକ, ଯୁବକ ଏବଂ ଗରିବ ମହିଳାଙ୍କୁ ଜୀବନକୁ ଉଜ୍ଜଳ କରିବା ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିଛି। ଏକ ଭାଗିଦାରୀ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସ୍ୱରୂପ ଆମେ ସମାଜର ବିଭିନ୍ନ ବର୍ଗର ପ୍ରତିନିଧି ତଥା ବିଶେଷଜ୍ଞ ଏବଂ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରାକ୍ ବଜେଟ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲୁ। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉପରେ ଆମେ ଏହି ବର୍ଷ ବିଭିନ୍ନ ମାଧ୍ୟମରୁ 12,000ରୁ ଅଧିକ ପରାମର୍ଶ ପାଇଛୁ। ବଜେଟ ପ୍ରସ୍ତୁତି ବେଳେ ଆମେ